నమస్తే వెల్కమ్ టు E6 న్యూస్. ఉత్తరప్రదేశ్ లో డైలాగులు పేలుతున్నాయి. పంచులకు పదును పెడుతున్నారు నేతలు. రివాల్వర్లతో మహిళా నేతలు హల్చల్ చేస్తున్నారు. 20 ఏళ్లుగా మౌని కంచుకోటగా మార్చుకున్న యూపీ బాహుబలి చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉన్న చౌరీ చౌరాపై స్పెషల్ స్టోరీ. అటు మణిపూర్ లో ప్రచారం మొదలుపెట్టిన ప్రధాని మోడీ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ పొలిటికల్ అప్డేట్స్ తో V6 ఎలక్షన్ వార్ రెడీ. మణిపూర్ ను అభివృద్ధి చేయడమే బీజేపీ లక్ష్యమన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఇంఫాల్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మోడీ ఈశాన్య రాష్ట్రాల చట్టానికే కేంద్రం కట్టుబడి ఉందన్నారు. గత 15 ఏళ్లలో మణిపూర్ లో అభివృద్ధి జరగలేదని, బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే 15 నెలల్లోనే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మార్పు తీసుకొస్తామన్నారు. కాంగ్రెస్ ఎక్కడ అధికారంలో ఉంటే అక్కడ అవినీతి ఉంటుందన్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాక కాంగ్రెస్ అవినీతి బయటపెడతామన్నారు మోడీ. तो उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था. उन्होंने ये नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये सप्त भगिनी के लिए पहली बार दिल्ली में अलग मंत्रालय बनाया था, अलग बजट बनाया था. हर डिपार्टमेंट को कुछ परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करने का निर्णय किया था. नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक उत्तम प्रकार की व्यवस्था बनाई थी. लेकिन बाद में 10 साल दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी कि जिसको इनकी परवाह नहीं थी. हमें सिर्फ 5 साल दीजिए, उनको आपने 15 साल दिए हैं. 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको. अगर मणिपुर को भारत सरकार बिजली देने को तैयार है, सस्ते में देने को तैयार है, लेकिन मणिपुर की कांग्रेस सरकार आपके घर में उजाला नहीं जलाने देना चाहती, आपको अंधेरे में रखना देना चाहती है. मणिपुर सरकार को लगता है कि बिजली आएगा तो लोग टीवी चलाएंगे और टीवी में पता चल जाएगा कि इतना रुपया आया है लेकिन खर्च नहीं हुआ है, तो वो चली जाएगी सरकार. इसलिए बिजली भी नहीं देते. युवा को रोजगार के संबंध में अगर बिजली नहीं होगी तो यहां कौन कारखाने लगाएगा? कारखाने नहीं लगाएगा. హామీలను మోడీ ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకోలేకపోయిందని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ. ఉత్తరప్రదేశ్లోని సుల్తాన్పూర్లో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభకు హాజరైన రాహుల్ యూపీ సమస్యలపై కేంద్రానికి పట్టింపు లేదన్నారు. 2 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామన్న మోడీ ఇప్పటివరకు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. उत्तर के सामने 2 सबसे बड़ी समस्या है. अगर आप इस भीड़ में युवाओं से पूछो भाई करते क्या हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, युवाओं से पूछो भाई करते क्या हो, तो जवाब ये मिलता है कुछ नहीं. और दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश को किसान बनाता है. उत्तर प्रदेश का किसान पूरे देश को भोजन देता है, मगर जब रात को हमारा किसान सोता है घबरा के सोता है, उसके परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो किसान इलाज नहीं करा पाता. बच्चों को शिक्षा देनी होती है, किसान के घर में पैसा नहीं है शिक्षा देने के लिए. मोदी जी आए, लंबे चौड़े वायदे किए, 2014 में आए थे, कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा. मिल गया रोजगार? अच्छे दिन नहीं आए. ఎన్నికల ప్రచారంలో సమాజ్వాదీ పార్టీపై ఫైర్ అయ్యారు బీఎస్పీ చీఫ్ మాయావతి. సమాజ్వాదీ పార్టీకి ఓటేస్తే అది అంతిమంగా బీజేపీకి లాభిస్తుందన్నారు. శివపాల్, అఖిలేష్ ఇద్దరు ఒకే పార్టీలో ఉన్నా ఒకరి ఓటమికి మరొకరు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారన్నారు. ప్రజలు సమాజ్వాదీ పార్టీకి ఓటేస్తే అది వృధా అవుతుందన్నారు మాయావతి. ప్రజలు బీఎస్పీకి ఓటేసి గెలిపించాలని కోరారు. మహారాజ్గంజ్ బహిరంగ సభలో ఆమె మాట్లాడారు. सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका अब शिवपाल यादव व इनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे. और इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा
कि ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवार को हराने की ही पूरी कोशिश करेंगे, अर्थात जिताने की नहीं। और फिर इनका अर्थात सपा का अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में आपके जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुंच सकता है। భారతదేశ స్వాతంత్ర సమరంలో ఆ ప్రాంతం ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. చారిత్రక సంఘటన ఇక్కడ రికార్డైంది. అమరవీరుల త్యాగాలకు గుర్తుగా నిలిచింది. అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంగా మారి పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారింది. అదే యూపీలోని చౌరీ చౌరా అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్. ఇక్కడ ఎవరు గెలుస్తారన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరం. చౌరీ చౌరా చరిత్రపై హ్యావ్ ఎ లుక్. పోరాటానికి మారుపేరుగా చరిత్రలో నిలిచిన ప్రాంతం చౌరీ చౌరా. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఈ పట్టణం భారతదేశ స్వాతంత్ర సమరంలో ఏకతాటిపై నిలబడింది. బ్రిటిష్ ఇండియా పాలకుల దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా వీరోచిత పోరాటం చేసింది. తెల్లదొరల దౌర్జన్యాలను నిలదీసి నడిచారు. ఉద్యమమే ఊపిరిగా ప్రజల్లో చైతన్యం రగిలించారు. దేశంలో మరే ప్రాంతంలో సాగించని మిలిటెంట్ ఉద్యమానికి నాంది పలికారు చౌరీ చౌరా ప్రజలు. చౌరీ చౌరా స్వాతంత్ర పోరాటానికి కొత్త దారిని చూపించింది. పోరాడితే పోయేదేం లేదు, బ్రిటిష్ పాలన తప్ప అని నినదించింది. అమాయకుల ప్రాణాలు తీసిన బ్రిటిష్ పోలీసులపై పగ తీర్చుకుంది. ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది చౌరీ చౌరా. 1922లో బ్రిటిష్ పాలకులు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను విపరీతంగా పెంచారు. సామాన్యులకు సరుకులు అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి. ఆహార ఉత్పత్తుల ధరలు నింగిలో చేరాయి. మాంసం ధరలు అందకుండా పోయాయి. అధిక ధరలకు వ్యతిరేకంగా చౌరీ చౌరా ప్రజలు పోరాటం ప్రారంభించారు. మద్యం అమ్మకాలను నిలిపేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా 1922 ఫిబ్రవరి 4న ర్యాలీ తీశారు. నాటి ఊరేగింపుపై బ్రిటిష్ పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో కొంతమంది చనిపోయారు. దీంతో ప్రజలు పోలీసులపై దాడి చేశారు. చౌరీ చౌరా పోలీస్ స్టేషన్ కి నిప్పు పెట్టారు. జనం దాడిలో 22 మంది పోలీసులు చనిపోయారు. ఆ ఘటనతో గాంధీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని విరమిస్తున్నానని ప్రకటించారు. బ్రిటిష్ పోలీసులు తీవ్రమైన నిర్బంధం అమలు చేశారు. 19 మంది ఉద్యమకారులను ఉరితీశారు. 14 మందికి జీవిత ఖైదు శిక్ష విధించారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక చౌరీ చౌరాలో అమరవీరుల స్తూపాన్ని నిర్మించారు. ఇది చౌరీ చౌరా గత చరిత్ర. ఉత్తరప్రదేశ్లోనే కాదు, స్వతంత్రోద్యమంలో ఇంతటి ప్రాముఖ్యమున్న ప్రాంతం 2012లో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంగా మారింది. అప్పటి నుంచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 2012 ఎన్నికల్లో చౌరీ చౌరా నుంచి బీఎస్పీ అభ్యర్థి జయప్రకాష్ విజయం సాధించారు. 20,000 ఓట్లతో సమాజ్వాదీ పార్టీ 2వ స్థానంలో నిలిచింది. బీజేపీ 3వ స్థానానికి పరిమితమైంది. చౌరీ చౌరా నుంచి మొదటి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన జయప్రకాష్ ఈ నియోజకవర్గంలో ఎక్కువగా పర్యటించలేదని స్థానికుల ఆరోపణ. పైగా జయప్రకాష్ తన కాన్వాయ్తో యూపీ ఆర్టీసీ బస్ ని ఢీకొట్టి డ్రైవర్ మృతికి కారణమయ్యారన్న అపవాదుంది. దీంతో బస్ డ్రైవర్లంతా సమ్మె చేశారు. అది జయప్రకాష్ కు మైనస్ గా మారింది. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే జయప్రకాష్ పై తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందన్నది క్లియర్. దాన్ని క్యాష్ చేసుకునేందుకు ఎస్పీ బీజేపీ ప్రయత్నిస్తున్నాయి. చౌరీ చౌరాపై ఎస్పీ 2 ఏళ్ల నుంచే స్కెచ్ వేసినా అభ్యర్థులను మార్చి ప్రకటించడంతో సైకిల్ గుర్తు గెలవడం కష్టమే అనుకుంటున్నారు. ఎస్పీ తరపున మన్రంజన్ యాదవ్ బరిలో ఉన్నారు. గతంలో కేశవ్నాథ్ యాదవ్, దుర్గేష్ యాదవ్ పేర్లు వినిపించాయి. ఇక బీజేపీ తరపున సంగీత యాదవ్ బరిలో ఉన్నారు. వీళ్లతో పాటు ఆర్తి బాబా అలియాస్ రంజన్ యాదవ్ అనే ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేస్తున్నారు. చౌరీ చౌరా చారిత్రక నేపథ్యమున్న ప్రాంతం. అలాంటి ప్రాంతంలో 2వ ఎన్నిక జరుగుతోంది. దాంతో సహజంగానే అందరిలోనూ ఆసక్తి పెరిగింది. అతను మాఫియా డాన్, జైల్లో ఉండేదెక్కువ, నియోజకవర్గంలో తిరిగేది తక్కువ. అయినా సరే మళ్లీ అతనికే ఓట్లేస్తున్నారు జనం. ఒక్కసారి కాదు 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై రాజకీయాలని శాసిస్తున్నారు.
20 ఏళ్లుగా తిరుగులేని లీడర్గా చలామణి అవుతున్నారు. ఆయనే ముఖ్తార్ అన్సారీ. క్వామీ ఏక్తాదళ్ పేరుతో పార్టీ పెట్టి దాన్ని బీఎస్పీలో విలీనం చేసి ఏనుగు పార్టీ తరపున ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న ముఖ్తార్ అన్సారీపై స్పెషల్ స్టోరీ. ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్టింగే. అతిపెద్ద రాష్ట్రం, ప్రధానులను అందించే రాష్ట్రం అన్న కారణం ఒకటైతే దానిపై ఆధిపత్యం కోసం పార్టీలు చేసే పోరాటం హై వోల్టేజ్లో ఉంటుంది. అందుకే యూపీ పోరంటేనే దేశం మొత్తానికి ఆసక్తి. యూపీ నుంచి గెలిచే అభ్యర్థులు కేంద్రంలో చక్రం తిప్పుతారు. అవి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లైనా అసెంబ్లీ ఎన్నికలైనా యూపీలో ప్రతిష్టాత్మకం. కొన్నింట్లో హోరాహోరీ, మరికొన్నింట్లో పోటీనే లేకుండా గెలిచే నేతలు. యూపీలో అలాంటి ఓ ప్రతిష్టాత్మక నియోజకవర్గం మావ్. 20 ఏళ్లుగా మావ్ సెగ్మెంట్లో పాలిటిక్స్ డ్రైగా మారాయనే చెప్పాలి. కారణం ముఖ్తార్ అన్సారీ అనే మాఫియా డాన్. మావ్లో 20 ఏళ్లుగా అన్సారీదే విక్టరీ. ఆయన మీద ఏ పార్టీ బలమైన అభ్యర్థిని నిలబెట్టదు. అసలు ఆయన మీద పోటీ చేయడానికి ఏ పార్టీకి దమ్ముండదంటారు. అది అన్సారీ తడాఖా. ముఖ్తార్ అన్సారీకి మాఫియాతో సంబంధాలున్నాయన్నది బహిరంగ రహస్యం. ఆయన ప్రజల్లో ఉండేది తక్కువ, జైలులో ఉండేది ఎక్కువ. ఆయన పేరు వింటే చాలు ప్రత్యర్థులు వణికిపోతారు. నిజానికి డాన్ అయినా ఆయనకు అన్ని వర్గాల నుంచి మద్దతుండడం గమనించాల్సిన అంశం. అందుకే ప్రత్యర్థులు ఆయనతో పోటీ పట్టడానికి ఆసక్తి చూపరంటారు. ముఖ్తార్ని జనం కూడా ఇష్టపడతారు. తమను రక్షించేది ముఖ్తార్ అన్సారీనే అన్నది మా ఓటర్ల నమ్మకం. తన పొలిటికల్ కెరీర్లో ముఖ్తార్ అన్సారీ 4 సార్లు గెలిచారు. 2 సార్లు పార్టీ టికెట్లపై, మరో 2 సార్లు ఇండిపెండెంట్ గా విక్టరీ కొట్టారు. అన్సారీ ఎన్నికల్లో నిలబడక ముందు మావ్ కమ్యూనిస్టుల కంచుకోట. 1974, 85, 91 ఎన్నికల్లో కమ్యూనిస్ట్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 1996లో ముఖ్తార్ అన్సారీ రంగంలోకి దిగాక సీన్ మారిపోయింది. మొదటిసారి బీజేపీ అభ్యర్థిగా గెలిచారు అన్సారీ. మాఫియా డాన్ ముద్రతో అన్సారీని బీజేపీ వదిలించుకుంది. దాంతో వరుసగా 2002, 2007లో ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి గెలిచారు. 2010లో ఆయన సొంతంగా క్వామీ ఏక్తాదళ్ పేరుతో పార్టీని స్థాపించారు. 2012 ఎన్నికల్లో తన సొంత పార్టీ టికెట్ పై గెలిచారు. మావ్ నియోజకవర్గంలో దళితులు, ముస్లింలు సమానంగా ఉంటారు. 2 వర్గాలు 48% వరకు ఉంటారు. యాదవులు 14%, రాజ్భర్ కులానికి చెందిన వారు 9% ఉంటారు. బ్రాహ్మణులు, ఠాకూర్లు చెరో 8% ఉంటారు. దళిత, ముస్లింల ఓట్లు రాబట్టుకున్న అభ్యర్థిదే మావులో విజయం. అన్సారీకి ఈ 2 వర్గాల నుంచి కొండంత అండ ఉంది. అందుకే అన్సారీ వరుస విజయాలు సాధిస్తూ వస్తున్నారంటారు. యూపీ ఎన్నికలకు ముందు క్వామీ ఏక్తాదళ్ని బీఎస్పీలో విలీనం చేశారు అన్సారీ. ఈసారి తనతో పాటు తన కొడుకు, తమ్ముణ్ణి రంగంలోకి దింపారు. ముగ్గురు బీఎస్పీ టికెట్ పై పోటీ చేస్తున్నారు. నిజానికి ఏడాది క్రితం అన్సారీ సమాజ్వాదీ పార్టీ వైపు చూశారు. శివపాల్ యాదవ్ చొరవతో ఆల్మోస్ట్ సమాజ్వాదీలో విలీనం చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరిగాయి. కానీ ఎస్పీని గుండారాజన్న ముద్ర నుంచి బయటపడేసేందుకు అన్సారీకి నో ఎంట్రీ బోర్డు పెట్టారు అఖిలేష్. దాంతో ఆయన మాయావతి వైపు జంప్ అయ్యారు. యూపీలో గుండారాజుని అంతం చేస్తానని మాయావతి హామీ ఇచ్చారు. కానీ అన్సారీ గ్యాంగ్ ని చేర్చుకోవడం బీఎస్పీకి మైనస్ గా మారిందనే వాళ్లు ఉన్నారు. అన్సారీపై 12 క్రిమినల్ కేసులున్నాయి. 2005లో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కృష్ణానందరాయ్ హత్య జరిగింది. ఆ హత్య కేసులో అన్సారీ నిందితుడు. ముఖ్తార్ ప్రస్తుతం పేరోల్పై బయటకు వస్తున్నారు. మావులో ఈసారి ముఖ్తారే గెలిచి తీరుతాడని విశ్లేషకుల అంచనా. గత 4 ఎన్నికల్లో ఆయన మెజారిటీ భారీగా పడిపోతూ వస్తోంది. అది ప్రత్యర్థులకు కలిసొచ్చే అంశం. మావులో బీజేపీ అభ్యర్థిని నిలబెట్టలేదు. పొత్తులో భాగంగా భారతీయ సమాజ్ పార్టీ అభ్యర్థి మహేంద్ర రాజ్భర్ కు బీజేపీ టికెట్ కేటాయించింది. ఇక సమాజ్వాదీ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న అల్తాఫ్ అన్సారీ తన గెలుపు ఖాయమంటున్నారు. మావు ప్రజలు అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారని, జైల్లో ఉండే ముఖ్తార్ అన్సారీతో అభివృద్ధి జరగదని అల్తాఫ్ చెప్తున్నారు. మరి మావు తీర్పు ఎలా ఉండబోతోందో మార్చి 11న తేలనుంది.
అక్కడ రివాల్వర్లు మాట్లాడుతాయి, తుపాకులు తీర్పులు చెప్తాయి, బుల్లెట్లు శాసిస్తాయి. సామాన్య మహిళల రక్షణకు దిక్కుండదు. అందుకేనేమో ప్రజాప్రతినిధుల భార్యలు మాత్రం గన్స్ తో తిరుగుతుంటారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో లీడర్ల భార్యల చేతుల్లో గన్స్ గ్యారంటీ. యూపీలో రివాల్వర్లతో బరిలో దిగిన మహిళా అభ్యర్థులపై స్పెషల్ స్టోరీ. ఉత్తరప్రదేశ్ లో లా అండ్ ఆర్డర్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో ఉంటోందన్న జోక్ ఉంది. మాఫియా డాన్లకు కొదవలేదు. మర్డర్లు, రేపులు వెరీ కామన్ అక్కడ. రౌడీల ఆగడాలకు అడ్డే ఉండదు. రౌడీలు, మాఫియా డాన్లే చాలా ప్రాంతాల్లో రాజకీయ నాయకుల అవతారం ఎత్తారు. అందుకే నేరాల సంఖ్య ఏటేటా పెరుగుతూ వస్తోంది. యూపీ క్రైమ్ డిజిట్స్ దేశం మొత్తాన్ని భయపెడుతుంటాయి. ఇక అక్కడి మహిళల్ని భయపెట్టవా? అందుకే రాజకీయ నేతలుగా మారిన మహిళలు, ప్రజాప్రతినిధుల భార్యలు తమ దగ్గర రివాల్వర్లు పెట్టుకుని తిరుగుతుంటారు. ఎన్నికల టైంలో మాత్రం ఆయుధాల్ని పోలీసులకు అప్పగిస్తారు. ఎన్నికలు ముగిశాక మళ్లీ తెచ్చేసుకుంటారు. ఇది యూపీలో ట్రెండ్. మహిళా నేతల దగ్గరున్న ఆయుధాలు మామూలువి కావు. మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ రివాల్వర్లు. ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం సిద్ధార్థ్ నగర్, దోమరియా గంజ్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న బీఎస్పీ అభ్యర్థి సయ్యదా ఖతూన్ దగ్గర 2 లక్షల విలువైన రివాల్వర్ ఉంది. ఘాజీపూర్ జిల్లా మహమ్మదాబాద్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న అల్కారాయ్ దగ్గర 2 లక్షల విలువైన రైఫిల్ ఉంది. బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు అల్కారాయ్. ఆరాధనా మిశ్రా అలియాస్ మోనా కాంగ్రెస్ నేత ప్రమోద్ తివారీ కూతురు. ఆమె రాంపూర్ ఖాస్ నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీలో ఉన్నారు. ఆరాధనా మిశ్రా దగ్గర 1,25,000 రూపాయల విలువ చేసే పిస్టల్ ఉంది. హర్దోయ్ జిల్లా బలౌమా నుంచి సమాజ్వాదీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు సుశీలా సరోజ్. ఆమె తన అఫిడవిట్ లో ఆస్తులతో పాటు ఆయుధాల వివరాలు రాశారు. సుశీలా సరోజ్ దగ్గర 20,000 రూపాయల విలువ చేసే డబుల్ బ్యారెల్ గన్, 27,000 రూపాయల విలువ చేసే ఒక రివాల్వర్, 65,000 రూపాయల విలువ చేసే రైఫిల్ ఉందని తెలిపారు. అమేఠీ నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న అమితా సింగ్ ఎంపీ సంజయ్ సిన్హా భార్య. అమేఠీ రాజుగా పాపులర్ అయిన సంజయ్ కి 2 భార్యలు. అమితా సింగ్ రెండో భార్య. ఆమెని అంతా రాణి సాహెబాగా పిలుస్తారు. ఆమె దగ్గర 50,000 రూపాయల విలువ చేసే ఒక రైఫిల్ ప్లస్ పిస్టల్, 40,000 ఖరీదైన స్మూత్ బోర్ బ్రీచ్ లోడింగ్ గన్ ఉంది. ఇక సంజయ్ సిన్హ్ నుంచి విడిపోయి అమేఠీ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న గరిమా సిన్హ్ దగ్గర 35,000 రూపాయల విలువ చేసే DBBL గన్ ఉంది. రసూలాబాద్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న నిర్మలా సంఖ్వార్ 40,000 రూపాయల విలువైన డబుల్ బోర్ గన్ ఉంది. .32 రివాల్వర్ ఉంది. దీని విలువ 85,000. మచిలీ షహర్ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న అనితా రావత్ దగ్గర 60,000 రూపాయల ఖరీదైన పిస్టల్ ఉంది. సమాజ్వాదీ పార్టీ తరపున సికంద్రకాన్పూర్ దెహత్ నుంచి సీమా సచన్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆమె దగ్గర .32 బోర్ రివాల్వర్ ఉంది. బరిలో ఉన్న మహిళా అభ్యర్థుల దగ్గరే కాదు, పురుష అభ్యర్థుల భార్యల దగ్గర ఆయుధాలున్నాయి. ఉత్తర లక్నో నుంచి సమాజ్వాదీ పార్టీ అభ్యర్థిగా అభిషేక్ మిశ్రా పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన భార్య స్వాతి మిశ్రా దగ్గర 80,000 విలువ చేసే .32 పిస్టల్ ఉంది. బీజేపీ అభ్యర్థిగా కొల్నెల్ గంజ్ నుంచి అజయ్ ప్రతాప్ సింగ్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన భార్య మమతా సింగ్ దగ్గర 94,000 రూపాయల విలువ చేసే 2 పిస్టల్స్ ఉన్నాయి. దక్షిణ అలహాబాద్ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా నంద్ గోపాల్ గుప్తా పోటీలో ఉన్నారు. ఆయన భార్య అభిలాష పేరుతో 3 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే ఓ రైఫిల్, ఓ పిస్టల్ ఉన్నాయి. ఇక మీనాక్షి కపూర్ భర్త అజయ్ కపూర్ కిడ్వాయ్ నగర్ కాన్పూర్ నుంచి కాంగ్రెస్ టికెట్ పై పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన భార్య పేరు మీద 76,000 రూపాయల విలువ చేసే గన్, రివాల్వర్, రైఫిల్స్ ఉన్నాయి. ప్రత్యర్థుల నుంచి ప్రాణాపాయం ఉందని మహిళా నేతలంతా అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారు. ప్రాణరక్షణకు సొంతంగా ఆయుధాలు కలిగి ఉండే అవకాశం కల్పిస్తూ లైసెన్స్లు ఇవ్వాలని కోరారు. రక్షణ కోసం ఆయుధాలు కొనేందుకు ప్రభుత్వం లైసెన్సులు ఇచ్చింది. దీంతో ఈ మహిళా నేతలంతా తమ స్తోమతకు తగ్గట్టు ఆయుధాలు కొన్నారన్నమాట. మహిళలపై జరుగుతున్న దౌర్జన్యాలపై ఆమె ధ్వజమెత్తారు. తోటి స్త్రీలతో కలిసి ఓ సంఘం పెట్టారు. గులాబీ రంగు చీరలు కట్టి చేతిలో కర్రలు పట్టారు. బాధితుల పక్షాన అలుపెరుగని పోరాటం చేశారు. పురుష అహంకార వ్యవస్థపై తిరగబడ్డారు. ఆ గ్రూపే గులాబ్ గ్యాంగ్ గా పేరు తెచ్చుకుంది. దానికి లీడర్ సంపత్ పాల్ అనే మహిళ రాజకీయ పోరాటంతోనే మార్పొస్తుందని యూపీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచారామె. సంపత్ పాల్ పై స్పెషల్ స్టోరీ. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని మానిక్పూర్, అందులో సంపత్ పాల్ అనే ఓ మహిళ. సంపత్ పాల్ ఓ విలక్షణమైన మహిళ. ఆమె ఒకప్పుడు అందరిలాంటి స్త్రీనే. 21 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లి చేశారు ఆమె పేరెంట్స్. మొదట్లో సాధారణ గృహిణిలా గడిపిన సంపత్ పాల్ పురుషుల దౌర్జన్యాలకు బలైన మహిళలకు అండగా నిలబడ్డారు. దాంతో ఆమె పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగింది. మహిళలంతా ఆమె వెంట నడవడం మొదలుపెట్టారు. 1980
1980లో ఓ సంస్థని స్థాపించారు సంపత్ పాల్. దానికి గులాబ్ గ్యాంగ్ అన్న పేరొచ్చింది. ఈ గ్యాంగ్ లోని మహిళలంతా గులాబీ రంగు చీరల్ని యూనిఫామ్ గా ధరిస్తారు. అందుకే ఆమె స్థాపించిన సంస్థకు గులాబీ గ్యాంగ్ పేరు స్థిరపడిపోయింది. గులాబీ రంగు చీరలు కట్టుకోవడంతో పాటు చేతిలో ఓ కర్ర పట్టుకుంటారు ఈ గ్యాంగ్ లోని మహిళలు. ఆడవాళ్లపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డ వాళ్ళని కర్రలతో చితకబాదటం ఈ గ్యాంగ్ స్టైల్. దీంతో సంపత్ పాల్ గ్యాంగ్ అంటే దౌర్జన్యం చేయాలనుకునే మగవారిలో భయం నెలకొంది. ఒక్క మాణిక్పూర్ లోనే కాదు, చాలా చోట్ల మహిళలు పాల్ స్ఫూర్తిగా పోరాటాలకు దిగారు. కొంతకాలం గులాబ్ గ్యాంగ్ కి నాయకురాలిగా కొనసాగిన సంపత్ పాల్ తర్వాత అంతకన్నా తీవ్రమైన సమస్యలున్నాయని రాజకీయాలపై దృష్టి పెట్టారు. సంపత్ పాల్ మహిళల పట్ల వివక్షని నిరసించారు. అది పోవాలంటే ఉద్యమించడంతో పాటు రాజకీయంగా పోరాడాలని నిర్ణయించారు. మహిళా అభివృద్ధి జరగాలంటే ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలని, అక్షరాస్యులు కావాలని నినాదించారు. దానికోసం ప్రతి పల్లెలో స్కూల్ ని స్థాపించాలని డిమాండ్ చేశారు. కానీ ప్రభుత్వాలు ఆ పని చేయలేదు. దాంతో సంపత్ పాల్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. సంపత్ పాల్ 2012లో మాణిక్పూర్ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. అయినా నిరాశ చెందలేదు. ఈసారి మాణిక్పూర్ నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీకి దిగారు. తన గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్నారామె. ఆమె ధైర్య సాహసాలతో గులాబ్ గ్యాంగ్ అని బాలీవుడ్ లో సినిమా కూడా వచ్చింది. మాధురి దీక్షిత్ సంపత్ పాల్ రోల్ లో అలరించారు. जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है. हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है. बस एक फोन करवा दिए होते तो बिजली का मामला तो वहीं सल्टा देते. बिना बताए किए तो थाने ले जाएंगे का. गुलाबी साड़ी देख के मन गुलाबी हो गया कसम से. 10 चमाट मारे फिर भी सीधा खड़ा है. चले 10 की बात हुई थी. हमारे यहाँ 11 को सगुन माना. సంపత్ పాల్ తన ఎన్నికల ప్రచారంలో పెద్దగా హామీలు గుప్పించడం లేదు. ఆమె బుందేల్ఖండ్ లో ఫిలిం సిటీని ఏర్పాటు చేస్తానని ఓటర్లకు హామీ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ సినిమా స్టూడియోలు కడితే స్థానికులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నది ఆమె ఆలోచన. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఎంతో మందికి ఉపాధి దొరుకుతుందన్నది ఆలోచన. మాణిక్పూర్ లో సంపత్ పాల్ గెలుస్తారో లేదో తేలాలంటే మార్చి 11 దాకా ఆగాల్సిందే. డాక్టర్ల వారసులు డాక్టర్లు అవుతారు, యాక్టర్ వారసులు యాక్టర్లు అవుతారు. మరి పొలిటీషియన్స్ వారసులేమవ్వాలి? పొలిటీషియన్లే కావాలి కదా. సీఎం కొడుకైతే కనీసం సీఎం రేసులోనైనా ఉండాలి. అది మన ప్రజాస్వామ్యం నేతలకిచ్చిన గొప్ప వరం. పెద్దల వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకొని ప్రజాప్రతినిధులు అయిపోయే వారసుల్ని చాలా మందినే చూశాం. కానీ సమాజ్వాదీ అధినేత ములాయం సింగ్ యాదవ్ కొడుకు ప్రతీక్ యాదవ్ మాత్రం రాజకీయాలు నాకొద్దంటున్నాడు. కార్లో షికార్లు చేస్తూ కలల్ని నెరవేర్చుకుంటానంటున్నాడు. పొలిటీషియన్ కడుపున పుట్టి పాలిటిక్స్ ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయిన ప్రతీక్ యాదవ్ పై స్పెషల్ స్టోరీ. ప్రతీక్ యాదవ్ ములాయం సింగ్ రెండో భార్య సాధనా గుప్తా కొడుకు. యూపీ సీఎం అఖిలేష్ గురించి తెలిసినంతగా ప్రతీక్ యాదవ్ గురించి దేశానికి తెలియదు. అతని భార్య అపర్ణ యాదవ్ ప్రతీక్ కంటే పాపులర్. అపర్ణ ఇచ్చిన ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ లో తన భర్తకు 5.5 కోట్ల విలువ చేసే లాంబోర్గినీ కారుందని తెలపడంతో ప్రతీక్ యాదవ్ ఒక్కసారిగా ఫేమస్ అయిపోయారు. ములాయం కుటుంబం యూపీలో వటవృక్షంలా పెరిగిపోయింది. ఆయన పరివారం అంతా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. ఒక్క ప్రతీక్ తప్ప. ములాయం ఫ్యామిలీ నుంచి మొత్తం 39 మంది పార్టీలోనో ప్రభుత్వంలోనో భాగస్వాములు. కానీ ప్రతీక్ యాదవ్ మాత్రం అటు పార్టీకి గాని ఇటు ప్రభుత్వానికి గాని దూరం. అందుకే ప్రతీక్ గురించి ఎవ్వరికీ పెద్దగా తెలియదు. అతని లాంబోర్గినీ కార్ గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆలోచనతో నేషనల్ ఛానల్స్ ఫోకస్ పెట్టడంతో ప్రతీక్ ప్రొఫైల్ బయటకొచ్చిందన్నమాట. తండ్రి అన్న దేశంలోని అతిపెద్ద రాష్ట్రానికి సీఎంలుగా పనిచేసిన నేపథ్యం. నిజానికి దేశంలో ప్రస్తుతం వారసత్వ రాజకీయాలే రాజ్యమేలుతున్నాయి. అలాంటి వాతావరణంలో ప్రతీక్ పాలిటిక్స్ ని వంటబట్టించుకోలేకపోవడం వండరే. ప్రతీక్ లండన్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుని లక్నోలో సెటిల్ అయిపోయాడు. లండన్ లో చదువుతున్న టైంలో లాంబోర్గినీ కార్ అతన్ని అట్రాక్ట్ చేసింది. దాని కాస్ట్ 5.5 కోట్లు. సెకండ్ కి 230 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ అందుకోవడం లాంబోర్గినీ స్పెషాలిటీ. అలాంటి కార్ కోసం కలగన్నాడట ప్రతీక్. దాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లోకి దిగాడట. అంచెలంచెలుగా ఎదిగి తన తెలివితేటలతో బాగా సంపాదించి 5 కోట్ల రూపాయల కార్ ని కొన్నానని చెప్తున్నాడు.
मैं ये कहता हूँ कि इसमें भाई मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली तो लोगों ने विवाद उठाने शुरू कर दिए। मैं ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने अगर 5 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली होती तो क्या विवाद होता? 5 करोड़ रुपए का अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो क्या विवाद होता? 5 करोड़ रुपए का यदि मैंने अपना खुद का एक घर बनवा लिया होता तो क्या विवाद होता? आप 5 करोड़ रुपए को 5 करोड़ रुपए की तरह देखिए ना। मैंने ये चीज मुझे पसंद थी, ये चीज मुझे हासिल करनी थी, मैंने कर ली। నిజానికి ఈ కార్ గురించి తన భార్య అపర్ణ యాదవ్ ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ లో తెలపడంతో న్యూస్ అయింది. అయితే దానిపై వివాదాస్పదం చేయడం కరెక్ట్ కాదంటున్నాడు ప్రతీక్. 2011 కన్నా ముందు నుంచే ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తున్నానని, కార్ కూడా లోన్ లో తీసుకున్నానని, అన్ని పక్కాగా ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు ప్రతీక్ యాదవ్. आप 5 करोड़ रुपए को 5 करोड़ रुपए की तरह देखिए ना। और मैंने तो लोन लेके लिया है ना, मेरी बैलेंस शीट है, लोन है, मैं इनकम टैक्स देता हूँ। अभी से नहीं, 2011 से इनकम टैक्स देता हूँ। 2011 से पहले से इनकम टैक्स देता हूँ। 2011 के बाद क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस सेटअप हो गया तो बिजनेस का इनकम टैक्स देता हूँ। उससे पहले मतलब इनकम टैक्स फाइल करता हूँ। तो मेरी जितने भी टैक्स पेपर है सब कंप्लीट है। రాజకీయాల్లోకెందుకు రాలేదంటే వేదాంతం చెప్తాడు ప్రతీక్ యాదవ్. మనిషికి జీవితం ఒకటే ఉంటుందని, ఒకేసారి పుడతాం, ఒకేసారి చనిపోతాం, అందరికీ కోరికలుంటాయి, వాటిని నిజం చేసుకోవడానికి కష్టపడాలంటాడు. और जीवन मेरे ख्याल से ख्वाब पूरे करने के लिए ही होता है। 2 चीजें मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कोई भी काम इलीगल मत कीजिए, कोई भी काम आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए, और इसके अलावा जितने भी आपके सपने हो, ड्रीम्स हो, उनको फुलफिल जरूर कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। और जीवन में यदि आपके ड्रीम्स बन के रह जाएं, यदि वो एक रियलिटी ना बन पाए, तो आई थिंक लाइफ का क्या पर्पस है? कोई पर्पस ही नहीं है। తండ్రి, అన్న, పరివారం అంతా రాజకీయాల్లో ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్ లో పెద్ద ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రతీక్ కనుసన్నల్లోనే నడుస్తాయన్న ప్రచారం ఉంది. అయినా కాగల కార్యం పరివారం తీరుస్తుంటే ఇక రాజకీయాలెందుకు? అందుకే లైఫ్ ను హ్యాపీగా లీడ్ చేస్తున్నానంటాడు ప్రతీక్ యాదవ్. 30 साल पर यूपी बेहाल, मन की बात नहीं, काम बात बोल सकता है. स्कैम अंटे सेव द कंट्री फ्रम अमित शाह अंड मोदी. बीएसपी అంటే బేహన్ సంపత్తి పార్టీ. నరేంద్రభాయ్ మోడీ కాదు, నెగటివ్ దళిత్ మెన్. ఇవి యూపీ ప్రచారంలో నేతలు పేల్చిన పొలిటికల్ బాంబ్స్. కౌంటర్లంత ఫోర్స్ గా వెళ్లాయో ఎన్కౌంటర్లు మిసైల్స్ లా దూసుకొచ్చాయి. साल यूपी बेहाल, मन की बात नहीं, काम बात बोलता सकता है. स्कैम अंटे सेव द कंट्री फ्रम अमित शाह अंड मोदी. बीएसपी అంటే బేహన్ సంపత్తి పార్టీ. నరేంద్రభాయ్ మోడీ కాదు, నెగటివ్ దళిత్ మెన్. ఇవి యూపీ ప్రచారంలో నేతలు పేల్చిన పొలిటికల్ బాంబ్స్. కౌంటర్లు ఎంత ఫోర్స్ గా వెళ్లాయో ఎన్కౌంటర్లు మిసైల్స్ లా దూసుకొచ్చాయి. ఎన్నికల సమయంలో మాటలకు అర్థాలు మారిపోతూ ఉంటాయి, కొత్త కొత్త పంథాలు పుట్టుకొస్తాయి. అంతవరకు మనకు తెలిసిన పదమే అయినా నేతల నాలుకలు కొత్త నిర్వచనం చెప్తాయి. ఈ మాటలు కోటలు దాటుతాయి. ఓటర్లను కొన్ని కట్టిపడేస్తాయి, కొన్ని నవ్వు తెప్పిస్తాయి, మరికొన్ని పౌరుషాన్ని తట్టిలేపుతాయి. ఫైనల్ గా లీడర్లకు మంచి మైలేజ్ని ఇస్తాయి. రాజకీయాల్లో రాణించాలంటే మంచి వాగ్దాటి ఉండాలి. మనీ, మద్యం మాత్రమే కాదు, మాటలతో గారడి చేసి ఓటర్లను మెస్మరైజ్ చేసి ఓట్లకు గాలమేయాల్సి ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకుడు మైకు ముందుకు వస్తున్నాడంటే ఆయన ఉపన్యాసం వినడానికే జనం వెర్రెత్తిపోవాలి. అంతటి మహిమ మాటల్లో ఉండాలి. అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయినా చెప్పే విధానంలో కొత్తదనం ఉండాలి, లేకపోతే జనమే పట్టించుకోరు. అందుకేనేమో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రచారంలో డిక్షనరీలో లేని కొత్త పదాల్ని, ఉన్నవాటికి కొత్త కొత్త అర్థాల్ని తీసుకొచ్చారు. యూపీ ప్రచారంలో వార్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ని స్టార్ట్ చేసింది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. యూపీని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పీఎం 2014 నాటి ప్రభంజనాన్ని మళ్లీ చూపించాలన్న పట్టుదలతో ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ప్రత్యర్థులందరినీ స్కామ్ తో పోలుస్తూ వాళ్లను తరిమేయండని పిలుపునిచ్చారు. సమాజ్వాదీ, కాంగ్రెస్, అఖిలేష్, మాయావతి యూపీకి పట్టిన స్కామ్ ని తరిమేయండని స్కామ్ ఫుల్ ఫామ్ ని కొత్తగా చెప్పారు మోడీ. స్కామ్
घोटाले स्कैम के खिलाफ ये भाजपा की लड़ाई है और स्कैम का मेरा मतलब है SCAM। स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। उत्तर प्रदेश तय करें, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? మోడీ స్కామ్ ఫుల్ ఫామ్ ని యూపీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ కంప్లీట్ గా మార్చేశారు. సేవ్ ది కంట్రీ ఫ్రమ్ అమిత్ షా అండ్ మోడీ అని స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ ఇచ్చారు అఖిలేష్. अगर स्कैम आपको उत्तर प्रदेश से स्कैम हटाना है वो तो होना संभव नहीं है। कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो यहां रुकेगी टिकेगी अभी, लेकिन हमें भी स्कैम देश से हटाना है। हमारा भी स्कैम है, देश से हटाना है। और हमारे स्कैम की परिभाषा जानते होंगे आप, इस देश को बचाना है दो लोगों से। इनाम अपने आप ले दिया इन्होंने, हमें भी बचाना है। सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, ये हमारा भी स्कैम का नाम है। ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాటల యుద్ధాన్ని అఖిలేష్ కంటిన్యూ చేశారు. గుజరాత్ గాడిదలకు ప్రచారం చేయొద్దని బిగ్ బీకి ఇచ్చిన సూచన పెద్ద ఎత్తున రచ్చ చేసింది. इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं। అఖిలేష్ గుజరాత్ గాడిదల కామెంట్ కు మోడీ కూడా అదే స్టైల్లో కౌంటర్ ఇచ్చారు. గాడిదలు విశ్వాసానికి మారుపేరు, యజమాని కోసం ఏమైనా చేస్తాయని 125 కోట్ల భారతీయులు తనకు యజమానులని, వాళ్లకు సేవ చేసే గాడిదనేనన్నారు. गधा भी हमें प्रेरणा देता है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है, गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है, कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। మన్ కీ బాత్ అంటూ దేశానికి తమ మనసులో మాట వినిపిస్తారు. కానీ జనం మనసులో మాటను తెలుసుకోరని మన్ కీ బాత్ నై కామ్ బోల్తా హై అని కామెంట్ చేశారు అఖిలేష్. దానికి కౌంటర్ ఇచ్చారు ప్రధాని. కామ్ బోల్తా హై అన్న అఖిలేష్ మాటలకు రోడ్ల మీద వెళ్లే టైర్లు సమాధానం చెప్తాయని యూపీ అభివృద్ధిపై సెటైర్ వేశారు. हर हफ्ते चले आते हैं, महीने में मन की बात, रेडियो पे भी करने लगे मन की बात। और बताओ, अगर जनता समझ पाई हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात तो हमें बता दो आप। कोई समझ पाया मन की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की? और हम तो कहते हैं कम से कम काम की बात कब करोगे ये भी बता के चले जाओ। जब उत्तर प्रदेश के गांव में गाड़ी चलाते हो तो काम नहीं बोलता है, रोड नहीं बोलता है, उस पर चलने वाले ट्रक के टायर बोलते हैं। भाइयों बहनों, उनको उत्तर प्रदेश के भविष्य की चिंता। ఇక బీజేపీ చీఫ్ అమిత్ షా కసబ్ పేరుకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ యూపీ నేతల్లో కాకరేపింది. షా వ్యాఖ్యల ప్రకారం కసబ్ అంటే కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ, బీఎస్పీ అని అర్థం. కసబ్ ని ఉరితీసినట్టే ఈ మూడు పార్టీల్ని ఓట్లతో ఉరితీయండన్న అర్థం వచ్చేలా కామెంట్ చేశారు షా. ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पाले।
मैं फिर से बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। షా కామెంట్స్ పై బీఎస్పీ చీఫ్ మాయావతి అంతెత్తున లేచారు. దేశానికి అమిత్ షా ఇచ్చిన కసబ్ లేడని స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ ఇచ్చారు. अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता, अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है. ఇక నరేంద్ర మోడీ మాయావతిని టార్గెట్ చేస్తూ బీఎస్పీకి కొత్త అర్థం చెప్పారు. బీఎస్పీ అంటే బెహన్ సంపత్తి పార్టీ అని విమర్శించారు. దానికి మాయా కూడా అదే స్థాయిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. నరేంద్ర దామోదర దాస్ మోడీ కాదు, నెగటివ్ దళిత్ మోడీ అంటూ నమోకు కొత్త ఫుల్ ఫామ్ చెప్పారామె. अब तो बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है। बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। बहन जी ने तो कहा भी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी। उन्होंने कहा एक सप्ताह दे देते तो फिर बहुत हमारा विरोध नहीं था। ये सप्ताह किसके लिए भाई? ये बीच में सप्ताह की क्या जरूरत थी? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब है नेगेटिव, दामोदर दास का मतलब है दलित और मोदी का मतलब है मैन। नेगेटिव दलित मैन, ये दलित विरोधी आदमी है। अपने देश का जो प्रधानमंत्री है वो नेगेटिव दलित मैन है, दलित विरोधी आदमी है। इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये दलित विरोधी आदमी है, नेगेटिव दलित मैन है. నరేంద్ర మోడీని టార్గెట్ చేస్తూ రాహుల్ చేసిన కామెంట్ యూపీ ఓటర్లను ఉర్రూ తొలగించింది. మోడీ ఎక్కడికెళ్లినా ఓట్ల కోసం కొత్త కొత్త బంధాలు కలుపుకుంటారని, కానీ దానికి విలువ ఇవ్వరని విమర్శించారు. షారుఖ్ దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే డైలాగ్ చెప్పి షోలేలో గబ్బర్ సింగ్ లా మారతారని సినిమాటిక్ గా టచ్ ఇచ్చారు. दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर अच्छे दिन 2.5 साल बाद पता लगा शोले पिक्चर से गब्बर सिंह आ गया। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं, कहते हैं दोस्तों मित्रों। बनारस गए कहा गंगा मां से कहा मैं बनारस का बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, गंगा मेरी मां है, नरेंद्र मोदी बनारस का बेटा है. వీళ్లే కాదు, ప్రియాంక గాంధీ కూడా తన మాటల్లో వాడిని చూపించారు. మోడీ దత్తపుత్రుడి కామెంట్స్ పై స్ట్రాంగ్ గా కౌంటర్ ఇచ్చారు ప్రియాంక. యూపీకి దత్తపుత్రుల అవసరం లేదని, రాష్ట్రంలో రాజకీయం చేసే 2 పుత్రులున్నారని కామెంట్ చేశారు. मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूं, उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा. तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? ఇక యూపీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కూడా సెటైర్లేశారు. నోట్బందీ పేరుతో జనాన్ని ఇబ్బంది పెట్టారని, బీజేపీకి ఓటు బందీతో ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని అసద్ కామెంట్ చేశారు. उत्तर प्रदेश की आवाम को एबीसीडी सिखा रहे हैं, SCAM बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। मेरे वजीर आजम मिस्टर मोदी असदुद्दीन ओवैसी अपने भड़काऊ भाषण से आपको भी कुछ सिखाना चाहता, सीख लीजिए, शायद सीख जाएंगे आप। मैं एबीसीडी नहीं सिखा दूंगा आपको, आप बड़े विद्वान, बहुत पढ़े लिखे आप। मैं तो हमजा हूं, लंदन जाके डिग्री हासिल किया, आप बहुत पढ़े लिखे, ठीक है सुनिए जरा ये तो बताइए आपने SCAM पढ़ा, मैं आपको पूछना चाह रहा हूं मिस्टर मोदी, FIF
TEEN LAKHS 15 लाख कमाएंगे, बताओ हमको। 15 लाख कमाएंगे गरीबों को। हिंदुस्तान के वजीर आजम की वो तारीख के मायर, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के प्रोफेसर है। मिस्टर मोदी, आपने नोटबंदी की, इंशाअल्लाह बोर्डबंदी आपकी होने वाली है उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह। యూపీ ప్రచారాన్ని గమనిస్తే తెలుగు డైరెక్టర్లు ప్రాస కోసం వెంటబడ్డట్టే కనిపిస్తోంది నేతల మాట తీరు. పంచ్ డైలాగులకు సినిమాల్లో విజిల్స్, చప్పట్లు ఎలా పడతాయో యూపీ ప్రచారంలోనూ నేతల మాటలకు అలాంటి ఎంకరేజ్మెంటే దక్కింది. కానీ తీర్పు ఏ స్టార్కిస్తారో మరి. రాజకీయాలంటే రొచ్చు, కుళ్ళు, బురదకుంట, గబ్బు పట్టిపోయాయని అసహించుకుంటాం. అవినీతికి కేరాఫ్ గా మారాయని తిట్టుకుంటాం. వాటికి దూరంగా ఉంటాం. దేశంలో కోట్లాది మంది ఫీలింగ్ అదే. కానీ రాజకీయాల్లో కుళ్ళును కడిగేస్తానంటున్నాడు యువకుడు. అవినీతికి పాడె కడతానని శపథం చేశాడు. అంతేనా, శ్మశానంలో ఆఫీసు పెట్టి పాడె మీద వచ్చి నామినేషన్ వేశాడు. యూపీ ఎన్నికల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారిన ఆర్తిబాబా అలియాస్ రంజన్ యాదవ్ పై స్పెషల్ స్టోరీ. ఎన్నికలంటేనే హడావిడి. నామినేషన్ల నుంచి మొదలై పోలింగ్ దాకా ప్రచారాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించాలి. ఓటర్ల అటెన్షన్ తమ వైపు తిప్పుకోవాలి. కార్లు, కాన్వాయ్లు, కార్యకర్తలు, జెండాలు, ఫ్లెక్సీలు. మామూలుగా నామినేషన్ దగ్గర నుంచే అభ్యర్థుల గురించి చర్చ మొదలవుతుంది. ఎంత ఆడంబరంగా నామినేషన్ వేసేస్తే అంత గొప్ప. అలాంటిది ఉత్తరప్రదేశ్ లో అభ్యర్థి మాత్రం పాడె మీదొచ్చి దేశాన్ని ఆకర్షించాడు. అంతేనా, అవినీతికి పాడె కడతానని ప్రధానిని విమర్శించి సంచలనం సృష్టించాడు. అతనే ఆర్తిబాబా అలియాస్ రంజన్ యాదవ్. రంజన్ యాదవ్ ముందు నుంచి డిఫరెంటే. అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టాలని శ్మశానంలో ఆఫీస్ పెట్టాడు. నలుగురు మోస్తే పాడపై వచ్చాడు. అవసరమైన పత్రాలను ఎన్నికల అధికారికి సమర్పించాడు. పోగు చేసిన చిల్లర నాణాలు తెచ్చి డిపాజిట్ కట్టాడు. రంజన్ యాదవ్ ఇప్పుడు చౌరీ చౌరాలో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి. రంజన్ యాదవ్ బిత్రోడేం కాదు, ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్. ఎంబీఏ తర్వాత కార్పొరేట్ ఉద్యోగం కోసం కలగన్నాడు. ఆయన అదృష్టమో దురదృష్టమో కానీ ఎవ్వరూ రంజన్ కు జాబ్ ఆఫర్ ఇవ్వలేదు. అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాడు, తొక్కలో జాబ్ వస్తే ఎంత, రాకుంటే ఎంత అని. తన కోసం తాను బతకడం ఎందుకని ప్రజాసేవ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. అంతే, రాజకీయాల్లోకొచ్చాడు. ఇప్పటికే 3 ఎలక్షన్లలో పోటీ చేశాడు. 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఓసారి ఎంపీగా. ఎప్పుడూ గెలవలేదు. అలాగని నిరాశపడనూ లేదు. మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నాడు. हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज देश में ये भ्रष्ट नेताओं के द्वारा सदन में पहुंच के जो पूरे देश की राजनीति को गंदा कर दिए हैं, आज उसी गंदी राजनीति का ये अर्थी है। ये हमारे भ्रष्ट नेताओं की अर्थी है, ये भ्रष्ट व्यवस्था की अर्थी है। इसीलिए मैंने अपना चुनाव कार्यालय भी शमशान घाट पे खोला है। इस बार मैं सर्वसंभाव पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसका चुनाव चिन्ह टायर है। నిజానికి రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న ఆలోచన వచ్చాక ప్రధాన పార్టీల గుమ్మాలన్నీ తొక్కాడట. ఏ పార్టీ రంజన్ ని పట్టించుకోలేదు. దాంతో మరింత కసితో ప్రతిసారి ఇండిపెండెంట్ గానే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తూ వస్తున్నాడు. పేరు రంజన్ అయినా అంతా ఆర్తిబాబా అని పిలుస్తారు. ఆర్తి అంటే పాడే అని అర్థం. ఆ పేరుతోనే పాపులారిటీ సంపాదించాడు. ఆయన ఆరాటాన్ని చూసి సర్వసంభవ్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది. దాంతో గోరఖ్పూర్ దగ్గరలోని చౌరీ చౌరా నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఆర్తిబాబా నామినేషన్ వేశాడు. రాజకీయాల్లో అంతా అవినీతి పరులు చేరారని ఆయన నిప్పులు చెరిగారు. అంతా దేశాన్ని దోచుకు తింటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారి అంతమే తన పంతం అంటున్నారు. ये अब इस बार ऐसा अर्थी बाबा दौड़ेगी टायर के द्वारा, जो अर्थी में लगा के कि जो इन भ्रष्ट नेताओं से आगे निकल जाएगी। और इस बार देश का पहली बार परिवर्तन होगा। जो ईमानदार आदमी सदन में पहुंचेगा, उसके बाद जितने भ्रष्ट नेता सदन में पहुंचे हैं, सबकी संपत्ति की जांच होगी। आज हमारे देश की व्यवस्था पूरा चरमरा गई है। सिर्फ करप्शन है, जितना अधिकारी हैं सिर्फ पैसा लूटते हैं, और जितने भ्रष्ट नेता अपनी जायदाद बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, कोई शरीफ आदमी नहीं जाता है। पूरे भारत का मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो ईमानदारी से 10 साल से काम कर रहा हूँ। भाई, अर्थी एक परिक्रात्मक भ्रष्ट की व्यवस्था प्रतीक है। ये भ्रष्ट राजनीति की ये अर्थी है।
రంజన్ యాదవ్ అలియాస్ ఆర్తిబాబా తన ఆఫీసుని శ్మశానంలో ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడి నుంచి నలుగురు మోసుకు వస్తుంటే పాడ మీద కూర్చుని బయలుదేరారు. ఆర్తిబాబా నినాదం రామ్ నామ్ సత్యహే. ఆ పాడే అవినీతి పరులకు సింబల్ అని అంటున్నాడాయన. పాడె మీద మోసుకుపోతున్నది అబద్దాల కోరుల శవాలని, అవినీతికి అలవాటు పడ్డ రాజకీయ నాయకుల పాడె కడతానని అంటున్నారు. చివరికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా అబద్దాలు మాట్లాడిపోయారని నిప్పుడు కక్కారు. जनता के लिए लड़ता हूँ, मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ता हूँ, एम्स के लिए लड़ता हूँ और गन्ना भुगतान के लिए। अरे झूठ बोलने वाले कहना नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे झूठ बोला। जो भी आए मेरे से साबुत ले ले। 100 करोड़ का बकाया गोरखपुर क्षेत्र का बकाया गन्ना है जो 20 वर्षों से है। हमारे यहाँ के किसान मर गए, उसके बाद भी अभी भुगतान नहीं हुआ। और मैं इस बार सदन पहुँचूंगा तो सबको न्याय दिलाऊंगा। తాను గెలిస్తే ఎమ్మెల్యే ఫండ్స్ మొత్తాన్ని పేద చెరువు రైతుల అభివృద్ధికి ఖర్చు చేస్తానని హామీ ఇస్తున్నాడు. ఎన్నికల్లో పదే పదే ఓడిపోతే సానుభూతి పెరుగుతుంది. అది కన్వర్ట్ అయి చౌరీ చౌరాలో ఓట్ల వర్షం కురిసిందంటే ఆర్తిబాబా ఎమ్మెల్యే అయినట్టే. రంజన్ది అదే అభిప్రాయం. మరి ఓటర్లు ఆయన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో మరి. ఇవి ఎలక్షన్ వార్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్ as it is.